एक रू केते जाए एक रू 5 थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद मैंने समस्त मन रखिचे जीओसीओ पुस्तक 1 रू 5 जाए आज जिते माधुरी भौणी वाक्य दौले धन्य विषय कहते और धन्य विषय आरंभ कले से गोटे विषय कहले जिते कौन सी घटना घटे आम मैंने क्रंदन कर कि दुखित होता से कौन आम क्रंदन करने किछि करिबा ताको सांत्वना दबा और ता सहित सेते लागिबानी सांत्वना दबा उठिबा कार्य करिबा और सेमती जेतबेले जीओसीओ पुस्तक आज आम माने ता विषय प्रश्न उत्तर करिबा क्विज करिबा उत्तर दबा सेतबेले मु जेतबेले जीओसीओ पुस्तक आपण मानकू कहली आम माने ता विषय समस्ते प्रश्न उत्तर करिबा आ मते सेटा भी आउ थरे पढिबा को पड़ला आ मु जेतबेले पढुतली सेतबेले प्रथम पद जेतबेले पढी देली सदाप्रभुଙ୍କର सेवक मूषाଙ୍କର मृत्यु उतारे मृत्यु गोटे कठिन शब्द आसला और 2 दिन तलर 4-5 दिन तलर घटना 4 दिन तलर घटना हम माने आमनकर एई प्रार्थना मंडल ले मृत्यु पई प्रार्थना करथिले आ सेदिन मु बहुत भांगी पड़थिले आ सेदिन मते बहुत बाधितला आ सेदिन ए घटना काहेकरा मु भाईंकर पाई तांकर जन्मदिन पाई और तांकर पुओंक पाई प्रार्थना करितिली आ ता पर दिन एपरि घटना घटितला आ से मृत्यु एमती गोटे जिंस आमन को विच्छेद घटी थाए आमनकर संपर्क सबुदिन पाई सेठी गोटे गार पड़ी जाय थाए मो सान भौणी पाखक गत खाली जाइथिली जे कि तार हस्बैंड को हरैछि से मते गोटे विषय कहते भाई मु सिना एकला अछि किंतु दिन सारा एमती होछि आ मुझे तबले एकला था दिने दिने जोर कांदे मु थरे भूली पारे किंतु परमेश्वर एटे कोन कहउछंती एथि निमंते तुम्बे उठ मुझे मृत्यु विषय से दिन संध्या बेले मते गोटे सरमन प्रिपरेशन करबा थला और मते से तबले प्रभु कहले तुमे से मृत्यु ऊपर सरमन प्रिपरेशन करबा पई और मु ताको चिंता करथली मृत्यु आमन को विच्छेद घटे जाए तो किंतु प्रभु तापरी कहती उठ आज आम माने उठिबा आ प्रश्न उत्तर करिबा प्रथम प्रश्न सदा प्रभु आमन को जीओसीओ पुस्तक रे कहा को सेवक बोली कहछंती मूसा गुड बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आंसर मूसा को कहछंती सेवक बोली आमने जदि देखो जीओसीओंकर विषय आमने पढ़ी चलछे किंतु जीओसीओंकर पितांकर नाम कोन नून नूना नूना बहुत धन्यवाद सुंदर आंसर आप माने समझते ठीक है सदा प्रभु कहा को कहउछ तुम्हे एबे उठ चालू कर ले आगु गुड बहुत बहुत धन्यवाद इतनी निमंते तुम्बे से उठ आउ हमने ता पर देखबा केउ नदी को जीओसीओ पुस्तक रे महानदी बोली लिखा जाए खराब नदी गुड बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आंसर देती और कई चुप रही जाउछंती आंसर देले भलो हबो मूसा को सदा प्रभु कौन प्रदान करथिले जहा को मानिबा को करिबा को साहसिक और बलवान हेबा को जाय कोनटा मानिबा को कह जायतला आज्ञा व्यवस्था व्यवस्था मानिबा जीओसीओ कहा को आज्ञा देले पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करिया पई लोक मानक पढ़ा रही गला आवाज आसे
ଲୋକମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥିଲେ। अमर भाई बहुत डिस्टर्ब प्लान्स आसुचे ମୋଟେ ତ କିଛି ଆସୁନି। नहीं नहीं हमको ଯୋଶୀ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ସ୍ମରଣ କରେ। ଗୁଡ୍ ଦେବରାଜ ଭାଇ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଦେଶ ଦେବେ ବୋଲି ମୂଷା ଯେଉଁ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ମୂଷା ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏହି ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗରେ ତରଳି ଯାଉଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦେଶ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଇମୋରିଓ କ୍ଷୀଣାନ ଦେଶ। ଚିରିହ ଜିରିଓ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜିରିଓ ଜିରିଓ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାରି ହେବା ସମୟରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ହାତ ଅନ୍ତର ଥିଲା? 200। ଭୁଲ। 2000 ହାତ ଅନ୍ତର। 2000। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 2000 ହାତ ଅନ୍ତର ଥାଏ। କେଉଁ ନଗର ଠାରୁ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ପାଦ ଜର୍ଦ୍ଦନରେ ଡୁବାଇବା ମାତ୍ରେ ଏକ ରାଶି ହୋଇକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା? ସିନମ। ଆଉ କେହି? ଆଦମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଦମ ନଗର। ଆଦମ ନଦୀ। ଜିଓସିଓ କେଉଁଠାରୁ ଚର ରୂପେ 2 ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ସିଟିମ୍ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ। ଏବେ ପଚାରୁଛି କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣ। କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ସେ ରାଜାଙ୍କର ଚୋର ମାନେ ରାହବ ବିଶ୍ୱାସ। ରାଜାଙ୍କର ଚୋର ନାହିଁ, ରାଜା ଜିରିଓର ରାଜା ରାହାବକୁ କହିଥିଲେ। ରାହାବକୁ କହିଥିଲେ। ରାହାବକୁ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ। କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଜିଓସିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ରାହବ ସେଇ 2 ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଜିଓସିଓଙ୍କର 2 ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପୁରା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଇମୋରିୟ ମାନଙ୍କ 2 ରାଜାଙ୍କର ନାମ କଣ? ଓଗ୍ ଓ ସିଓନ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଓଗ୍ ଓ ସିଓନ କି? ଠିକ ଅଛି, ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଇହୁନ। ରାହାବ ଚୋର 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ମାଗିଲା? ସତ୍ୟ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା, ସତ୍ୟ ଚିହ୍ନ, ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମାଗିଲା। ସତ୍ୟ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲା। ପରିବାର। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ କଣ ଥିଲା?
ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣସୂତ୍ର। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम ठीक। जियोसियो ओ इस्राएल संतान केउं स्थानरू यात्रा आरंभ कले? गिलगलରୁ। ସିକ୍କିମରୁ सिक्किमरू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଓସିଓ ସମସ୍ତ ନେତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ଦେଶ ନିରୀକ୍ଷଣ, ନା, ଧନୀ ହେବାକୁ। ଭେରି ନିରବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ନା, 3 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖ। ନା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର 5 ପଦ। ଆପଣ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କର। ପବିତ୍ର କର। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଜିଓସିଓ ନାମର ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ତାକୁ ଜେସୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟେସୁଆ ନୂତନ ନିୟମରେ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଏଇଟା ସମାନ। ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଈଶୁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଜିଓସିଓ ନାମକୁ ୟେସୁଆ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଦେଖୁ ଆଉ ସେଠାରେ ଜିଓସିଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖୁ, ଜିଓସିଓଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବାସୀଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାରି ହେବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ନଦୀରୁ କଢେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ କିଣାନ ଦେଶ ଯେପରି ଥିଲା ଜିଓସିଓ ସମୟରେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯୋଉଠାରେ ପାପ ଆମକୁ ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନଥିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଆଜ ଦିନ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭକୁ କଣ କରିବା? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଓସିଓ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହାକୁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ଜର୍ଦ୍ଦନ ତୀରରେ। କାହାର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯିବା କଥା ଜିଓସିଓ କହିଛନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ଲେଖାଯାଏ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲେଖା। ତାପରେ ସମଗ୍ର ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଗର ର ନାମ କଣ? ସର୍ତ୍ତନ। ଆଦମ। ସର୍ତ୍ତନ। 3:16 ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ତ୍ତନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦମ ନଗର। ସର୍ତ୍ତନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ଉଠାଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ? ଗିଲଗଲ। ଏଟା ଠିକ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ତାପରୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? ଗିଲଗଲ ଲାଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିକି ସେମାନେ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେଇକି କୋଉଠି ବର୍ଷା କରିଥିଲେ? ଜିରିହର ସୀମା ସ୍ଥିତ ବର୍ଷା କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ଜିରିହର ସୀମା। ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଆହୁରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 12 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଜିଓସିଓ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 12 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ମଝିରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିନ୍ଦୁର ବାହକ ଯାଜକ ଗଣର ଚରଣ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ। ଯୋଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4, 8, 9ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ସେଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ, ନଦୀ କୂଳେ ଯୋଉଠି ସ୍ଥଗିତ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ 12 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ।
କେଉଁ ମାନେ ସସଜ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣର ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ? କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ? ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ତିନିଟା ଜାତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ରୁବେନର ସନ୍ତାନ କଣ? ଗାଦ ବଂଶର ସନ୍ତାନ କଣ? ହର୍ଦ ବଂଶ। ରୁବେନୀୟ, ଗାଦୀୟ ଓ ମନୋସୀର ଅର୍ଥବଂଶ। କେତେ ଲୋକ ସସଜ ହୋଇ ଜିରିଓ ପଦାକୁ ଗଲେ? 40,000 ଲୋକ। 40,000। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ମାସର କେଉଁ ଦିନରେ ଜିରିଓର ପୂର୍ବ ସୀମା ସ୍ଥିତ ଗିଲଗଲରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ? ପ୍ରଥମ ମାସର 10ମ ଦିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରା ଠିକ ଅଛି। 12 ଗୋଟି ପ୍ରସ୍ତର କେଉଁଠାରେ ଜିଓସିଓ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଗିଲଗଲରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗିଲଗଲର ଅର୍ଥ କଣ? ଘୁଞ୍ଚିବାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କେଉଁ ପର୍ବତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସୁନ୍ନତ ବିଧି କଲେ? ତୋକ୍ ପର୍ବତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗଣ କେତେବେଳେ କି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। କରିଥିଲେ? ନିସ୍ତାର ପର୍ବ କେଉଁ ସମୟରେ କରିଥିଲେ? ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦଶ ଦିନ। କେଉଁ ସମୟରେ? ସକାଳେ, ଉପରବଳି, 12ଟା ବେଳେ, ରାତିରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କେତେବେଳେ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚିତ୍ତଗୁଣ ଠିକ ଅଛି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପରଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କଣ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ? କିଣାନ ଦେଶର ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ଭଜା ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ। ହଁ, ରୁଟି ଓ ଭଜା। ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତାଳି ଶୂନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି। ପୁରାତନ ଭୋଜନ କଲେ। ପୁରାତନ ଯୋଉ ସବୁ ଶସ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତାହାକୁ ଭୋଜନ କଲେ। ଶସ୍ୟ ଖାଇଲେ। କେବେ ମାନା ଆଉ ପଡିଲା ନାହିଁ? ତା ପରଦିନ। ସେଇ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବାର ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନା ବନ୍ଦ। ପୁରାତନ ଶସ୍ୟ ଭୋଜନ ଯୋଉ ଦିନ ତାର ପରଦିନ ଠାରୁ ଆଉ ମାନା ପଡିଲା ନାହିଁ। ମାନା ନ ପଡିବାରୁ ସେମାନେ କଣ ଭୋଜନ କଲେ? ସେ କିଣାନ ଦେଶର ଫଳ ଭୋଜନ କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିଓସିଓ ଜିରିଓ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଳେ କାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୈନ୍ୟର ସେନାପତିଙ୍କର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି। ନିଷ୍କୋଷ ଖଡ୍ଗଧାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେଇ ପୁରୁଷ ଜିଓସିଓଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାଦୁକା କାଢ। କାରଣ କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଇ କଥାଟା ଆଉ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା? ମଶା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଉଠ,
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ କୌଣସି ରୋଗ ହଉ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଉଠ। ସେଦିନ ଝିଅ କହିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଉଠ, କାର୍ଯ୍ୟ କର, କାରଣ ତୁମକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତୁମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ତୁମ ପଛରେ ଥିବା ଅନେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଥା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅମର ଭାଇ। Praise the Lord. ଆମମାନଙ୍କର କୁଇଜରେ